So today we are going to discuss this topic, that is TuneD। तो क्या है TuneD, कैसे काम करता है? छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है बहुत। इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग आज पढ़ेंगे अच्छे से। नहीं, धरो हम लोग का सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस रन होता है। हम लोग का सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज रन होता है, तो उसके लिए आपका सिस्टम को मल्टीपल तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। माने द मीनिंग इज दैट कि आपका सिस्टम सिंपल ऐसा है कि आपका सिस्टम पे मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शन हो सकता है। मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शन माने हो सकता है मेरा सिस्टम फाइल सर्वर है, हो सकता है मेरा सिस्टम ईमेल सर्वर है, हो सकता है मेरा सिस्टम DHCP सर्वर है, या मेरा सिस्टम पे ऐसा कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है जो रन होने के लिए हायर परफॉर्मेंस चाहिए, CPU परफॉर्मेंस, ज़्यादा मेमोरी चाहिए, या ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, या फिर बैटरी ऑप्टिमाइज्ड सर्विस चाहिए। जैसे कोई ऐसा सर्विस हो जो डायनामिकली बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा रैम ले लेता है, कभी कभी ऐसा है। कोई सिस्टम फिजिकल है, कोई सिस्टम वर्चुअल है, कोई सिस्टम EC2 बेस्ड है, माने AWS EC2 है। हाँ, तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम या डिफरेंट डिफरेंट सर्विस को रन करवाने के लिए सर्टिफिकेशन सेंटर जानी आपने है। সেন্টারে যাননি সেন্টারেই তো আছি। ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালকে দেখেছি কিরম ভাবে দিতে হয়, দিয়ে দিলাম। সেন্টারেই আছি, আচ্ছা হচ্ছে ব্যাপার। সো এটা হচ্ছে ব্যাপার। তো এখানে দেখো কি বলছে, সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস অপটিমাইজ দ্য পারফরমেন্স অফ এ সিস্টেম বাই एडजस्टिंग सेटिंग्स बेस्ड ऑन वेरियस यूज केस वर्कलोड। तो आप अगर सिस्टम को अपना मल्टीपल वर्कलोड में डिवाइड करता है, এখানে বস সামনে, তো এইখানে সামনে, আচ্ছা বস। सो तो तार जन्य हम लोग अपना सिस्टम को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करते हैं सो दैट वो प्रॉपरली काम करे। सो ये काम करने के लिए हम लोग को दो तरीके से हम अपना सिस्टम को प्रिपेयर कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग अपना सिस्टम को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला टाइप इज डायनामिक ट्यूनिंग एंड फर्स्ट टाइप इज स्टैटिक ट्यूनिंग। ट्यूनिंग करना मतलब क्या होता है? ट्यूनिंग करना मतलब एडजस्ट करना। जैसे हम लोग रेडियो में एडजस्ट करते हैं सो दैट अच्छे से सुनाई देगा। एक चैनल को अगर आपको सुनना है, लेट्स से 98.3 FM, আগেকার দিনে FM নব থাকতো না, নব এরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টিউনিং করতে হতো। তো এই টিউনিং আবার দেখবে যারা গিটার বাজাতে পারে, তাই সেই গিটারের নেক যেটা রয়েছে ওটাতে একটু হালকা করে, ঢিলে করে, টুং টুং করে বাজিয়ে ঠিক ঠিক অ্যাডজাস্ট করে। এর মানে কি, যে আমি যদি ওই গিটারটার মধ্যে প্রপার সাউন্ড, প্রপার সব কিছু ঠিক ঠিকভাবে চাই, তাহলে তাকে प्रॉपरली ट्यून यदि ना करा है, उसको अगर हम लोग प्रॉपरली ट्यून ना नहीं करेंगे तो वो सही से काम नहीं करना चाहिए। सो इन सिस्टम ऑल्सो अगर आप मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस रन कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका सिस्टम को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि कौन सा सर्विस कैसे काम करता है। सो फॉर दैट हम लोग का लिनक्स में जो टेक्नोलॉजी काम करता है दैट इज कॉल्ड ट्यूनडी और ट्यून्ड सर्विस। ट्यून्ड की करे जे ट्यून क्या करता है ना, ये आपका सिस्टम को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर देता है। अगर आप अभी बोलोगे ट्यून को कि भाई तुम खुद से ऑप्टिमाइज कर लो कि कैसा सर्विस है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक ट्यूनिंग। और अगर आप बोलते हो नहीं मुझे पता है कि कैसा होना चाहिए, तो हम खुद से एडजस्ट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक सॉरी स्टैटिक ट्यूनिंग। মানে ধরে নিচ্ছি আমাদের কাছে একটা রেডিও আছে, সেই পুরোনো দিনের সেই নবওয়ালা রেডিও, যেটাকে এরকম হালকা করে অ্যাডজাস্ট করতে 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 ঠিক একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যেতে হতো। নব বলে ওটাকে। এই টিউনার যেটা হয় এটা গোল মতো থাকে, বোতলের ছিপির মতন, तो ওটাকে ঘুরিয়ে 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 একটা অ্যাডজাস্ট করতে হয়। तो अगर ये काम आप मैनुअली कर रहे हो तो देन इट इज स्टैटिक ट्यूनिंग। और अगर মোবাইলের FM চালাবার মতন কি আমি ফ্রিকোয়েন্সিটা টাইপ করে দিলেই অটোমেটিক ওইখানে গিয়ে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ডাইনামিক টিউনিং। ঠিক আছে। সো টিউনডি যে সার্ভিসটা আছে, এই সার্ভিসটা বাই ডিফল্ট আমাদের সিস্টেমে থাকে না। ट्यून जो सर्विसटा रही ये बाई डिफॉल्ट मेरा सिस्टम पे नहीं रहता है। तो जब हम लोग एक सर्वर को रियल टाइम पे यूज करेंगे, तो उस सर्वर को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए
you need to select the proper tuned profile or dynamically you need to allow system to do this. आपको सिस्टम को ये बोलना पड़ेगा कि ये ऐसे करने के लिए, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस. इज इट क्लियर टू ऑल? কি জিনিসটা বলতে চাইছি পরিষ্কার হয়েছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার দেখো তাহলে আমি যদি একটা একদম এত ছোট্ট 3-4টেই কমান্ড আছে মাত্র, এর মধ্যে হাতি ঘোড়া তেমন কিছু নেই। আমি একটা সিস্টেম অন করে নিচ্ছি, তাতে দেখাচ্ছি টিউনডি সার্ভিসটা কি করে তোমরা কনফিগার করতে পারবে। এটা ওয়ান অফ দ্য খুব ইজি টপিক একটা আর কি, এটাকে খুব সহজেই শিখে ফেলা যাবে। দাঁড়াও একটা মেশিন অন করি ফার্স্টে। স্যার সিস্টেমটাকে স্যার নিজের মতো করে সেট আপ করাটাই হচ্ছে টিউন। মানে ওকে যে তুই কাজটা দিবি তার জন্য ও রেডি আছে কিনা এইটা বোঝবার এইটাকে টিউনডি বলা হচ্ছে, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পারলি? যে ব্যাপার। আইপি কি তুলছে একবার দেখে নি। 192.168.192.135। দেখো দেখতে পাচ্ছ? इज इट विजिबल? হ্যাঁ স্যার। तो मैंने हाँ सर। रूट से लॉगिन कर लिया, ठीक है ना? अभी अगर आपको चेक करना है कि मेरा ये वाला सिस्टम पे ट्यूनडी सर्विस है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे? rpm - q tuned কি বলছে? पैकेज tuned is not installed, करेक्ट? तो ये काम मतलब इसको आपको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सिंपली yum से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फॉर दिस वी नीड टू कॉन्फ़िगर yum সার্ভার, তাই তো? চলো yum সার্ভারটা বানিয়ে নিই, লোকাল yum সার্ভার বানাই, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ডিভিডিটা কানেক্ট করে নিই। ডিভিডি কানেক্টেডই আছে। বিএলকে আইডি, এই যে ডিভিডি কানেক্টেডই আছে, তাহলে বিআই etc yum.repos.d local.repo appstream name =
equal to বল appstream repo base url file colon triple slash media appstream enabled equal to 1 gpg check equal to 0 base os name equal to base os repo base url equal to file colon triple slash media base os enabled equal to 1 gpg check equal to 0 ডিভিডিটা মাউন্ট করে নি মাউন্ট dev sr0 হয়ে গেল এবার আমরা চেক করে নিই একবার df -th ডিভিডি মাউন্ট হয়ে গেছে ইয়ামটা একবার চেক করে নিই yum clean all yum तो मेरा एपस्ट्रीम एंड बेस ओएस दोनों काम कर रहा है ठीक है अभी हम लोग इंस्टॉल करते हैं dnf install tundi -y হয়ে গেল tundi ইনস্টল হয়ে গেল তাহলে tundi ইনস্টল করার কমান্ড আমরা দেখে নিই এটা আমাদের ডকুমেন্টটা কোথায় এখানে রাখা আছে স্নিপিং টুলটা অন করে নিলাম এইটা কমান্ড dnf install tundi তাই তো রাইট ঠিক আছে dnf install tundi সার্ভিসটা আমি দিয়ে দিলাম এখানে এখানে আমি এক দু লাইন থিওরি একটু লিখে দিয়েছি এবার এই সার্ভিসটা যেই অন হয়ে গেল তোমাকে এই সার্ভিসটা কি করতে হবে স্টার্ট আর এনেবল করতে হবে তো চলো সার্ভিসটাকে অন করে দিই কি হবে systemctl enable --now tundi সার্ভিসটা অন হয়ে গেল চেক করে নাও স্ট্যাটাস systemctl স্ট্যাটাস tundi অ্যাক্টিভ আছে কোনো অসুবিধা নেই তো তাহলে স্টার্ট করে স্ট্যাটাস চেক করে নাও চলো স্ট্যাটাস চেক করার জন্য এইটা তো আমরা জানি করতে তবু আমি দিয়ে দিচ্ছি নামটা ठीक है এবার যেই মুহূর্তে जैसे ही हमने ये पैकेज को इंस्टॉल कर लिया तो देयर इज ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ tundi এবার কথা হচ্ছে আমি যদি চাই যে अगर हम चाहते हैं कि हम लोग अपना सिस्टम में जो ट्यून प्रोफाइल है उसको डायनामिकली कर देंगे मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन क्या चल रहा है उसको डिटेक्ट करके ट्यून्ड अपना खुद से डिसाइड कर लेगा कि क्या होना चाहिए तो आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ऑटोमेटिक करना पड़ेगा और अगर आप चाहते हो नहीं हम लोग मैनुअली करेंगे तो मैनुअली करना पड़ेगा तो बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू स्टैटिक कि आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा बट अगर आप चाहते हो तो आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हो তো এই কাজটা করবার জন্য আমার একটা এডিটর লাগবে ভীমটা ইনস্টল করা নেই আমি ভীমটা ইনস্টল করে নিচ্ছি dnf install vim -y vim ইনস্টল হয়ে গেল এবার আমরা যাচ্ছি vim etc tuned
tuned-main.conf এইটা হচ্ছে এর কনফিগারেশন ফাইল tuned-main.conf ফাইলটা ওপেন করলাম। এখানে দেখো কি লেখা আছে, ডাইনামিক টিউনিং ইকুয়াল টু 0। ডাইনামিক টিউনিং ইকুয়াল টু 0 মানে এই যে কি লেখা আছে দেখো এখানে, ইফ डिसेबल्ड ओनली स्टैटिक ट्यूनिंग विल बी यूज्ड। मतलब अगर ये 0 किया हुआ है मतलब ये डिसेबल्ड है, तो आपको स्टैटिक ट्यूनिंग करना पड़ेगा। अगर ये ऑन है तो खुद से ये ट्यून डिसाइड कर लेगा कि कौन सा प्रोफाइल में आपको जाना है। तो इसको ऑन कर देंगे तो क्या बन স্যার जाएगा, অন করলে 1 লিখতে হবে। অন করলে 1, এটা হচ্ছে ডাইনামিকের জন্য 1 আর স্ট্যাটিকের জন্য 0। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আগে এইটাকে তুলে নিই এখান থেকে, হাউ টু মেক ইট ডাইনামিক। এই যে এখানে টু let system decide the exact tuned प्रोफाइल। अगर सिस्टम को बोले हैं तो क्या करना होगा, ফাইলটা ফার্স্টে ওপেন করতে হবে। কোন ফাইলটা ওপেন করব, এই ফাইলটা। তাহলে এই ফাইলটা কোথায় ওপেন করেছি আমরা, এখানে। আমরা এখান থেকে এটাকে 0ই করে দিচ্ছি আবার। এই ফাইলটা আমাদেরকে ওপেন করতে হবে। এইটা ফার্স্টে ফাইলটা ওপেন করে এটাকে অন করে দিলেই হবে। এবার যদি स्टैटिक করতে চাই, तो स्टैटिक करते चाहले, स्टैटिक अगर हम लोग करना चाहते हैं इसको, तो हमको ये पहले जानना पड़ेगा कि हमारा ट्यून के लिए क्या क्या प्रोफाइल सिस्टम पे है। तो इसके लिए है आगे प्रोफाइलটা চেক করে নিতে হবে যে আমার কাছে কি কি প্রোফাইল আছে। तो हमको पहले ये टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास में क्या क्या प्रोफाइल पड़ा हुआ है। तो ये चेक करने के लिए बहुत इजी कमांड है, tuned-adm list। tuned-adm list দেখো, these are the profiles। প্রত্যেকটা প্রোফাইলের মানে পাশে পাশে দেয়া আছে। এইটা হচ্ছে প্রোফাইলের নাম, অ্যাক্সিলারেটর পারফরম্যান্স, ব্যালেন্সড ডেস্কটপ, এইচপিসি কম্পিউট, ইন্টেল এসএসটি, ল্যাটেন্সি পারফরম্যান্স কনজাম্পশন, নেটওয়ার্ক ল্যাটেন্সি কনজাম্পশন, নেটওয়ার্ক থ্রুপুট, অপটিমাইজ সিরিয়াল কনসোল, পাওয়ার সেভ, থ্রুপুট পারফরম্যান্স, এইগুলো হচ্ছে প্রোফাইলের নাম। প্রত্যেকটা প্রোফাইল কখন ব্যবহার করা হবে সেটা পাশে লেখা আছে। कौन सा प्रोफाइल कब इस्तेमाल करना है ये साइड में लिखा हुआ है। ओके, सो जनरल नॉन स्पेसिफाइड ट्यून प्रोफाइल के लिए बैलेंस, अब डेस्कटॉप यूज केस नॉर्मल, आप डेस्कटॉप बेस्ड काम करोगे क्लाइंट जैसा तो डेस्कटॉप। ओके, कोई अगर इंटेल बेस्ड प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी लेके आप काम कर रहे हो देन इंटेल एसएसटी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट के लिए एचपीसी है। तो এরকম ডিফারেন্ট হয়। দেখো এখানে থ্রুপুট পারফরম্যান্স, এটা মেমোরির ওপর খুব দরকার। হ্যাঁ, ভার্চুয়াল গেস্ট, কোনো ভার্চুয়াল মেশিন চলছে, হ্যাঁ, তারপর এখানে আমার মেশিনে কোনো ভার্চুয়াল মেশিন আছে, दैट इज द थिंग। सो एवरीथिंग इज रिटन हियर। आपको क्या करना है, आपको बोलेगा कि ये प्रोफाइल सेट करो, आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक আছে, तो কিভাবে সেট করতে হবে, कैसे सेट करना है देखो। तो इसके लिए এই কমান্ডটা আমাকে ফার্স্ট আগে লিখে নি, tuned-adm list। তো টু চেক অল টিউনড প্রোফাইলস, এইটা টু চেক অল টিউনড প্রোফাইল, এই যে টু লিস্ট অল টিউনড প্রোফাইল, এইটা কমান্ডটা সরিয়ে দিলাম আমি, এখানে এটা দিয়ে দিলাম tuned-adm list। আচ্ছা, এবার তাহলে লিস্ট of all supported tuned profiles are, क्या क्या प्रोफाइल सपोर्ट करता है इसका लिस्ट ये है।
दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट मैंने लिख दिया। ये आपको याद नहीं रखना है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज के कैसे देखना है। हमको ये कमांड ही खाली लिखना है, ट्यून्ड एडीएम लिस्ट, और ये लिस्ट में पूरा आ जाएगा कि कौन सा क्या है, क्या किसका काम है। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমি ধরো जानते চাই যে এখন কোন प्रोफाइलটা एक्टिवेटेड আছে। मुझे अब जानना है कि अभी मेरा सिस्टम पे तो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, तो व्हाट इज द करंट प्रोफाइल। चेक करने के लिए कमांड है ट्यून्ड एडीएम एक्टिव। ट्यून्ड एडीएम एक्टिव, देखो करंट एक्टिव प्रोफाइल इज वर्चुअल गेस्ट। ठीक है, क्या देगा आपको, करंट एक्टिव प्रोफाइल इज वर्चुअल गेस्ट। तो अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द करंट ट्यून्ड प्रोफाइल, तो आप ये वाले कमांड से टेस्ट कर सकते हो, ट्यून्ड एडीएम एक्टिव। ठीक है, এইটা আমি সরিয়ে দিচ্ছি। স্যার ভার্চুয়াল গেস্টটা বলতে মানে আমার মানে যেই সিস্টেমটায় আমি বসে চেক করছি সেইটা একটা ভার্চুয়াল মেশিন, আর যদি ভার্চুয়াল হোস্ট হতো তাহলে আমার এইটা ফিজিক্যাল মেশিন, এর মধ্যে ভার্চুয়াল মেশিন আছে। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल जो मशीन पे बैठ के मैंने ट्यून्ड एडीएम एक्टिव कमांड चलाया है वो सिस्टम कैसा है। दिस इज ए वर्चुअल मशीन, दैट्स व्हाई এটা তোমাকে দেখাচ্ছে वर्चुअल गेस्ट। अगर ये एक फिजिकल मशीन होता जिसमें वर्चुअल मशीन्स है, देन ये आपको दिखाएगा वर्चुअल होस्ट। कि जहां पे वर्चुअल मशीन्स है वो सिस्टम पे, दैट इज वर्चुअल होस्ट। और वर्चुअल मशीन में बैठ के अगर आप देखते हो then it is virtual guest। is it clear? है ना ना? হ্যাঁ স্যার। all right, এবার এক্সামে একটা কোয়েশ্চেন দেয় কিরকম ভাবে, বলবে যে চেক the recommended tuned profile and activate that। ওরা তোমাকে একটা অন্য টিউন প্রোফাইল দেবে, वो लोग आपको जो सिस्टम देगा ওরা অ্যাক্টিভেট করেই দেবে। মানে ধর এখানে তো ভার্চুয়াল গেস্ট দেখাচ্ছে, এক্সামের মেশিনটাতে ভার্চুয়াল গেস্ট দেখাবে না, অন্য কিছু একটা দেখাবে। যেমন ধরলাম পাওয়ার সেভ দেখাবে कि डेस्कटॉप बोले देखाबे। बोलছে কি যে फर्स्ट आप चेक करो कि सिस्टम में रिकमेंडेड क्या है। ये आपको याद नहीं रखना है, यू जस्ट नीड टू चेक, सिस्टम ही आपको बता देगा कि क्या होना चाहिए। ओके, सिस्टम इज गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट नीड टू बी सेट। बोलेगा पहले चेक करो, देन जो रिकमेंड किया जा रहा है उसको एक्टिवेट करो, दैट इज द थिंग। তাহলে কিভাবে চেক করব আমরা, চেক করার কমান্ড tuned adm recommend। কি বলছে, tuned adm recommend, रिकमेंडेशन चेक करने के लिए tuned adm recommend। ठीक है, tuned adm recommend ये है फर्स्ट चेक करने के लिए, ये आधा काम हुआ। এই যে টিউনড এডিএম রেকমেন্ড, এটা হচ্ছে চেক করবার জন্য। এবার যদি আমি অ্যাক্টিভেট করতে চাই তাহলে আমি একটা জিনিস, দুটো জিনিস দেখাচ্ছি এখানে, টিউনড এডিএম প্রোফাইল, হ্যাঁ পাওয়ার সেল। বলো বাবা। স্যার আমি একটা 650 পাঠিয়েছি, ওটা কি? ওটা তুমি না, আমি তাই বলছি, রয় চৌধুরী তো তোমাকেই চিনি। পাঠাতে সঞ্জয়দার না কিউআর কাজ করছে, না ইউপিআই আইডি কাজ করছে, না ফোন নাম্বার কাজ করছে। ঠিক আছে আমি করে দিচ্ছি, আর বলো। ওটাই বলছিলাম। তুমি আমাকে এসবিআই তে কোন অ্যাপ দিয়ে পাঠিয়েছো বাবা? ফোন পে না? গুগল পে দিয়ে। গুগল পে দিয়ে পাঠিয়েছো? গুগল পেটা বলছি আমার, খালি ইয়ে করতে হবে, আমাকে স্ক্রিনশটটা দিলেই হবে, টাকাটা পাঠিয়ে। টাকাটা পাঠিয়ে দিও। পাঠাতে হবে না, দাঁড়াও সঞ্জয়দাকে পাঠিয়ে। এক মিনিট হ্যাঁ বাবা, একটু দাঁড়াও তোমরা। সঞ্জয় দা পে 650 এসবিআই থেকে। ও বাবা, আমার এসবিআই এ পড়ে আছে না, এসবিআই টা এর মধ্যে নেই। এক মিনিট, ফোন পে না, আমি ফোন পে তে কিছু রিসিভ এলবির ওয়েলথ
এসছিস? ধরে রেখেছিল ওদেরকে। হুম, প্লিজ। ও আচ্ছা, এইটা আমার ছেড়ে দিয়েছে। বিল ডিটেলস, এটা হচ্ছে তোমাকে শেয়ার রিসিপ্ট করতে হবে। এলআইসি রায় চৌধুরী কে করতে। আচ্ছা, পাঠিয়ে দিয়েছি তোমাকে, হ্যাঁ একটু চেক করে নাও হোয়াটসঅ্যাপটা। আচ্ছা দেখো, তোমাকে না ওরা এরকম করে দেবে पावर सेव মতন। এবার তুমি যখনই দেখতে যাচ্ছ, आप अगर जब देखने जाओगे ट्यूनडी एडीएम एक्टिव, वो आपको दिखाएगा पावर सेव। अभी आपको क्या बोलेगा कि रिकमेंड चेक करो और उसको एक्टिवेट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे ट्यून्ड एडीएम एक्टिव क्या है, पावर सेव, सिस्टम क्या रिकमेंड कर रहा है, ट्यून्ड एडीएम रिकमेंड ভার্চুয়াল গেস্ট। এবার অ্যাক্টিভেট করব কি করে, টিউনড এডিএম প্রোফাইল নামটা দিতে হবে, ভার্চুয়াল গেস্ট। হয়ে গেল অ্যাক্টিভ। এবার চেক করে নাও টিউনড এডিএম অ্যাক্টিভ হচ্ছে চেঞ্জ। রেকমেন্ডের জন্য এটা আর অ্যাপ্লাই করবার জন্য এটা, ठीक है। अप्लाई करवार परे एक बार चेक कर लेना जरूर कि आपने जो एक्टिव किया वो एक्टिव हुआ या नहीं ना, ठीक है। সবাই পারবে, ক্লিয়ার, কোনো অসুবিধা এই অবধি ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা যাবো আগে, যাই আগে যাই। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, চলুন স্যার আগে চলুন। আচ্ছা এবার দেখো, we can install additional tuning profiles for workload which do not come as the built-in profiles। कभी कभी ऐसा भी प्रोफाइल आपको चाहिए होगा, तो कभी कभी ऐसा भी प्रोफाइल आपको चाहिए होगा जो ट्यून्ड लिस्ट में है ही नहीं। माने रेड हैट থেকে रेड हैट से हम लोग को जो प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट मिलता है, कभी कभी उसके बाहर में भी आपको प्रोफाइल चाहिए होता है। एक मिनट, मिस कॉल মারছে এই বাজারে, এক মিনিট দাঁড়াও তো, কে ফোন করছে একটা দেখি। अच्छा এবার ধরো অনেক সময় কি হয় कि आपका जो लिनक्स सर्वर है, वो सर्वर में आपको एक स्पेशल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। लेट्स से आई वांट टू इंस्टॉल ए MariaDB डेटाबेस। ওকে, সাপোজ ধরো আমি MariaDB বলে একটা ডেটাবেস হয়, ওটা আমি ইনস্টল করতে চাইছি। এবার আমার सिस्टमটা বা मेरा जो सर्वर है, वो सर्वर में मल्टीपल डिपार्टमेंट का लोग काम करता है। तो मैं काम करता हूँ एज ए सिस्टम इंजीनियर বা सिस्टम एडमिन, बट मेरा कंपनी का बिजनेस डेटाबेस के ऊपर में है। तो मुझे मेरा सर्वर में डेटाबेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देना पड़ेगा, ताई तो ना कि हमारा डेटाबेस जानवर दरकार नहीं, बट हमको ये जानना पड़ेगा कि डेटाबेस का एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल होता है। तो डेटाबेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए सोचो, मैं ऐसे लिखा, আমরা যেমন আগের দিন তোমরা যাদেরকে AWS পড়াচ্ছিলাম দেখলে যে কিভাবে আমরা ইনস্টল করি, যে DNF install MySQL মাইনাস ওয়াই MySQL, এটাকে সিকুয়েল বলে, মাই সিকুয়েল ইনস্টল হয়ে গেল। আরেকটা এর সঙ্গে লাগে, চলো বলো DNF install MariaDB 100%। কোনো ব্যাপার না। তো আমার সিস্টেমে ডেটাবেস আমি ইনস্টল করে ফেলেছি MySQL। এবার
MySQL डेटाबेस टा इंस्टॉल करवार परे MySQL डेटाबेस को इंस्टॉल करने से पहले माने सॉरी बाद में सो व्हाट हैपेंस कि आपका सिस्टम को ये पता नहीं है कि MySQL डेटाबेस को चलाने के लिए एग्जैक्ट ट्यून प्रोफाइल क्या होना चाहिए। एंड आप अगर अपना लिस्ट देख रहे हो मींस ट्यून्ड एडीएम लिस्ट अगर कर रहे हो लिस्ट, तो व्हाट हैपेंस कि इन दिस लिस्ट देयर इज नो एंट्री ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस रिलेटेड कोई भी ट्यून्ड प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? मेरा सिस्टम एक डेटाबेस सर्वर बन रहा है, मैंने डेटाबेस सर्वर बनाने के लिए डेटाबेस का पैकेज इंस्टॉल किया, but my system will only work perfectly if its tuned profile is present for the application। আমার যে অ্যাপ্লিকেশনটা আমার সিস্টেমের মধ্যে ইনস্টল করেছি সেই অ্যাপ্লিকেশনটা রিলেটেড টিউনড প্রোফাইল যদি ইনস্টল থাকে তবেই আমার সিস্টেমটা 100% কাজ করবে। মানে কি বললাম আবার বলছি ভালো করে শোনো। লেটস সে মেরা সার্ভার ইজ এ ডেটাবেস সার্ভার, so I want to use this Linux server as a database server। डेटाबेस के लिए I am using MySQL database। so MySQL একটা ডেটাবেস যেটাকে আমাদের সিস্টেমে ফার্স্টে ইনস্টল করতে হবে। তার জন্য আমি কি কমান্ড ইউজ করেছি? আমি ইউজ করেছি এই কমান্ডটা dnf install mysql space -y। I do not need to know how to use MySQL। मेरा डेटाबेस टीम है, ওরা কাজ করবে, वो लोग काम करेगा, लेकिन इंस्टॉल करना मेरा काम है। আমি ইনস্টল করে দিলাম, তাই তো নাকি? ধর বিবেক স্যার মাইক্রোসফট অফিস চালাতে চাইছে, এক্সেল বানাবে, তো তোর কাজ ওর এক্সেলটা বানিয়ে দেওয়ার নয়, তোর কাজ হচ্ছে ওর মেশিনে एक्सेलটা इंस्टॉल করে দেয়া। सेम भावे डेटाबेस के ऊपर हमारा काम नहीं है, बट ये काम है कि डेटाबेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना। हमने इंस्टॉल कर दिया, अभी भी आपका सिस्टम परफेक्टली काम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज मेरा सिस्टम का जो करंट ट्यून्ड प्रोफाइल है दैट इज नॉट एट ऑल 100% कंपेटेबल विथ द डेटाबेस पैकेज বা डेटाबेस सर्वर। So what I need to do, I need to download or I need to set such a tuned profile which is compatible with MySQL database। ठीक बोझा गया? एबार আমার কাছে मेरे पास में ट्यून्ड लिस्ट में जो जो ट्यून्ड प्रोफाइल है उसमें एक भी ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है जो MySQL के साथ काम करेगा। So what I need to do, I need to, मुझे क्या करना है? मुझे पहले डेटाबेस को डाउनलोड करना होगा। I need to डाउनलोड डेटाबेस, जो कि मैंने कर चुका। नाउ मुझे डेटाबेस रिलेटेड ट्यून्ड प्रोफाइल भी डाउनलोड करना पड़ेगा। मुझे डेटाबेस रिलेटेड ट्यून्ड प्रोफाइल भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सुनो, am I clear everybody? হ্যাঁ না না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে কিভাবে ইনস্টল করব? আমরা সেম ভাবে লিখব dnf install। কিভাবে লিখেছি দেখো, ফার্স্টে আমাকে লিখতে হবে dnf search tuned profiles। তো চলো সার্চ করি আমরা dnf search tuned profiles। এই দেখো এগুলো হচ্ছে tuned profile, ঠিক তো? এগুলো ইনস্টল নেই বাট অ্যাভেলেবেল আছে। তাহলে এ দেখো এখানে একটা ms sql আছে না? কি নাম? এই যে tuned profile -ms sql। কপি করে নিলাম নামটা। আবার দেখো এখানে ওরাকেল এর জন্য আছে, পোস্ট জিআরই বা পোস্ট গ্রে এসকিউএল আছে। এগুলো কিন্তু সব ডেটাবেস, স্পেকট্রাম স্কেল আইবিএম এর জন্য, তো এইগুলো পাওয়া যায়। তো আমাকে এইটা ডাউনলোড করতে হবে। তাহলে আমি কি লিখবো? dnf install করে রাইট ক্লিক করে দেবো। পোস্ট গ্রে বা এটা আমি যদি লিখি যে এইটা, এটাকে আমি কপি করতে চাই, তো আমি কিভাবে করব? কপি করেছি, কিভাবে ইনস্টল করলাম এটাকে আমরা, এটা হচ্ছে কমান্ড।
তাহলে এবার কি আমার এইটাকে আমাকে অ্যাক্টিভেট করে দিতে হবে, ইনস্টল করে নিয়েছি। তাহলে একবার দেখে নিই আমার লিস্টে এলো কিনা, টিউনড এডিএম লিস্ট। দেখতে এসছে কিনা, এই যে এসে গেছে, অপটিমাইজ ফর মাইক্রোসফট সিকিউএল সার্ভার। এবার এটাকে আমাকে অ্যাক্টিভেট করে দিতে হবে, টিউনড এডিএম প্রোফাইল মাই বা এমএস সিকিউএল। অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল, চেক করে নি, টিউনড এডিএম অ্যাক্টিভ, কারেন্ট প্রোফাইল মাই সিকিউএল। এম আই ক্লিয়ার? বোঝা গেল জিনিসটা? এটা কিন্তু এক্সামের জন্য নয়, এটা তোমার ডে টু ডে কাজের জন্য, ঠিক আছে? তাহলে আমি সার্চ করলাম কি করে? স্যার আসছি, বলছি যে বিসিএ ট্র্যাক গুলো কি কালকে অভিক নিয়েছিল নাকি আপনার থেকে? না, স্টুডেন্ট ডিটেকশন নাই না। তো? তাহলে কোথায় আছে বলুন, আমি নিয়ে নিচ্ছি। আছে এখানেই, ওরা দুজন মক নিয়েছে, আমি দেখছি। 1 মিনিট দাঁড়াও তাহলে। ঠিক আছে। আমি 1 একটা মিনিট। ট্র্যাক আমি মক নিয়ে ওখানে রেখেছিলাম। হ্যাঁ, আরেকটা সুদীপ্তা কোথায় রেখেছে একবার দেখি। আচ্ছা স্যার। আমি দিচ্ছি, ওকে বলো, আমি দিচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে আমি ফার্স্টে আমি কি করলাম, একটা ইউজ কেস বললাম, তাই তো তোমাদেরকে? হ্যাঁ, ডিএনএফ রিমুভ বলে কমান্ড আছে। এবার তাহলে এখানে একটা নোট দেয়া আছে, দেখো, উই ক্যান ইনস্টল অ্যাডিশনাল টিউনিং প্রোফাইল ফর ওয়ার্কলোডস which do not come as the built-in profiles. Search for tuned profile in the repository and install them. এখানটায় আমি লিখছি for searching available profiles. कैसे सर्च करेंगे available profile? কোথায় গেল, এইটা হচ্ছে কমান্ড, ডিএনএফ সার্চ টিউনড প্রোফাইল। এটা হয়ে গেল ডিএনএফ সার্চ টিউনড প্রোফাইলস। এবার এটা তাহলে ছড়িয়ে দিচ্ছি এখান থেকে। আচ্ছা, এবার এখানে লিখছি এভাবে, সাপোজ উই ওয়ান্ট টু install proper tuned profile for Microsoft SQL Server। তো এই লিস্টে আমি পেয়ে যাচ্ছি, so the name of the tuned profile is available in the output of the previous command. We need to copy the profile name and install the profile. কিভাবে করব ইনস্টল? আমরা এখান থেকে সার্চ করে নিয়েছি আর আমরা এখান থেকে ইনস্টল করে নিচ্ছি। DNF install tuned profile hyphen Microsoft SQL Notes, এই যেটা এখানে হয়ে গেল। Now this new profile is available in list. We just need to activate the profile. हमको खाली क्या करना है, प्रोफाइल को एक्टिवेट, चेक করে एक्टिवेट করে দিতে হবে। তাহলে চেক করবার জন্য tuned ADM list, এই যে tuned ADM list, এইটা কমান্ড, tuned ADM list, না এইটা এখানে যাবে না, যাবে এখানে, tuned ADM list। আর আউটপুটটা কোথায় আছে,
আউটপুটটা ঠিক ও লিস্টেই আছে এই যে এইটা। হয়ে गया এটা এসে গেছে। এবার এটাকে আমরা অ্যাক্টিভেট করে নেব। অ্যাক্টিवेट करने के लिए क्या करेंगे, tuned ADM profile MySQL। হয়ে গেল। চেক করবার জন্য চেক এই হলো ব্যাপার। পরিষ্কার হয়ে গেল। টিউন্ড চ্যাপ্টার শেষ। ছোট্ট চ্যাপ্টার, সহজ চ্যাপ্টার। তোমরা একটু তাহলে প্রপারলি লিখে নাও এটা। আমি স্যারকে একটু দেখো। এবার আসছি আমরা বেসিক সেল স্ক্রিপ্টিং। সেল স্ক্রিপ্টিং মানে এগুলো স্ক্রিপ্ট, মানে আমাকে একটা পরীক্ষার সময় একটা খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন দেয়, বলছে যে একটা স্ক্রিপ্ট লেখো। স্ক্রিপ্ট মানে একটা বেসিক প্রোগ্রামিং এর কোয়েশ্চেন থাকে পরীক্ষাতে, ঠিক আছে? মানে প্রোগ্রামিং মানে উচ্চ প্রোগ্রামিং শিখতে হবে না, বাট স্ক্রিপ্টটাকে রান করানো শিখতে হবে আমাদের। তাহলে আমরা একদম কয়েকটা বেসিক প্রোগ্রাম একদম করব, ঠিক আছে? তার উপরে আমরা সেটাকে রান করা শিখবো, যে কি করে একটা প্রোগ্রামকে রান করাতে হয়। আচ্ছা, তো ফার্স্ট আসছি সেল স্ক্রিপ্টিং কি জিনিস। বলছে it is a set of commands that gets executed as a batch। batch মানে অটোমেটিক চলতে থাকবে। script starts with a statement that is hash डॉलर हैश एक्सक्लेमेशन बिन बैश। যখন स्क्रिप्टिंग टा लिखते शुरू करब, जब हम लोग स्क्रिप्ट को लिखना शुरू करेंगे, देन हम लोग लिखेंगे कैसे, हैश देन एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश। এটাকে আমরা সি ব্যাং সিকোয়েন্স বলি, ঠিক আছে? শেব্যাং, ঠিক, হ্যাঁ। script file does not require any extension। script has to be made executable। কিভাবে করব, chmod +x দিয়ে দিলেই হবে। আর এটা লিখ। তো কিভাবে করি একটা তোমাদেরকে ছোট্ট প্রোগ্রাম করে দেখাই। দেখো, তো আমরা এখানে লগইন করে নিলাম ফার্স্টে। এবার আমাদের কি বলেছে, ফার্স্টে একটা ফাইল তৈরি করতে হবে। ধরো বললাম vim script1.sh, এক্সটেনশনটা দেবে .sh, ঠিক আছে? এক্সটেনশন দেবে .sh, ঠিক আছে? ফাইলটা খুলে গেল। ভালো করে দেখো, ফাইলটা খুলে গেল। আই প্রেস করলাম, এডিট এসে গেল। লিখতে হবে কিভাবে, আচ্ছা এটাকে বিন ব্যাশ, এক মিনিট, এটাকে না কালারটা চেঞ্জ করে দিই, নাহলে দেখা যাবে না। দেখতে পাচ্ছ? দেখো, হ্যাশ এরকম এক্সক্লেমেশন স্ল্যাশ বিন স্ল্যাশ ব্যাশ। এর আন্ডারে আমরা লিখছি একো হ্যালো ওয়ার্ল্ড। এটা একটা প্রোগ্রামিং এর ফার্স্ট প্রোগ্রাম আর কি হয়, সবসময় হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম লেখা হয়, ব্যাস। আর কিচ্ছু না, এক লাইন লিখেছি, একো স্পেস হ্যালো ওয়ার্ল্ড, ঠিক আছে? এবার এটাকে সেভ করে বাইরে চলে এসো, ঠিক আছে? এবার এক্সিকিউট পারমিশন দাও, chmod +x, কাকে দেব, script.sh কে, ঠিক? রান করব কি করে, script1.sh, এর আগে কি লিখতে হবে, ডট স্টার। দেখো দেখাচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড, ওর ভিতর যেটা লেখা আছে একো করিয়ে দিল। তাহলে ফার্স্ট আমি স্ক্রিপ্ট তৈরি করব কি করে, vim টেক্সট এডিटर দিয়ে। स्क्रिप्ट टा लिखबो किभाबे, स्क्रिप्ट को लिखेंगे कैसे, जस्ट लाइक दिस, ऐसे स्टार्ट होगा। उसके बाद में आपको प्रोग्राम के अंदर जो भी कुछ भी लिखना है वो आ जाएगा ऐसे। देन व्हाट यू नीड टू डू,
you need to give execute permission by using chmod plus x, then run करने के लिए ./script1.sh তাহলে রান করে যাবে। ঠিক আছে, এইটা লিখে নাও কিভাবে এটা করবে, জাস্ট লাইক দিস। এইটা রাইট এ স্ক্রিপ্ট টু ডিসপ্লে হ্যালো লিনাক্স, এটা যদি আমরা আনসার করি তো কিভাবে করছি, টাস্ক আছে অনেকগুলো। হ্যাঁ, রাইট এ স্ক্রিপ্ট টু ডিসপ্লে হ্যালো লিনাক্স, তো কিভাবে লিখছি আমরা এখানে করছি হচ্ছে এইটা। ফার্স্ট আমাদেরকে ফাইলটা বানাতে হবে, এটা এইটা स्क्रिप्टर মধ্যে কি লিখেছি, स्क्रिप्ट के अंदर में मैं क्या लिखा हूं, দ্বারা এটা লিখে দিচ্ছি ক্যাট, এটা লেখা আছে স্ক্রিপ্টের মধ্যে, এটা হচ্ছে স্ক্রিপ্টটা আমাদের, মানে প্রোগ্রাম क्या लिखना है ये इधर पे है। আমি প্রোগ্রাম অত ভালো জানি না করতে, জাস্ট যতটুকু লাগবে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। না, এটা হয়ে গেল। এবার স্টেপ 2 কি আছে, হচ্ছে give execute permission এইটা, এটা এক্সিকিউট পারমিশন দেওয়ার জন্য, আর to run the script, रन कैसे करना है, रन करने के लिए ये এইভাবে করতে হবে। এটা হলো টাস্ক নাম্বার 1, এইটা হচ্ছে আমাদের টাস্কটা, টাস্ক 1। এইটা হচ্ছে তার টাস্ক, লিখে নাও এটা কিভাবে করতে হবে। এইটা টাস্ক, রাইট এ স্ক্রিপ্ট টু ডিসপ্লে হ্যালো লিনাক্স বা হ্যালো ওয়ার্ল্ড, যে লিখে নাও এইভাবে, প্রপারলি লিখে নেবে এভাবে। ভ্যারিয়েবল, আচ্ছা এইবার কোশ্চেন হচ্ছে রাইট ए स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब एक स्टोर होता है जिसके अंदर में आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। যেমন बचपन में हम लोग करते ना x इक्वल टू 2 ধরে নিচ্ছি, হ্যাঁ সেই ধরে নিচ্ছি যে এই জিনিসটার इसका बाइंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू x, लाइक दैट। तो बाइंग कॉस्ट अगर 500 रुपया है तो x का वैल्यू 500 होगा, लाइक दैट। तो यहाँ पे भी सेम वे हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे बताओ, राइट ए स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। तो আমরা চলে আসছি এখানে, সেম ওয়ে আমরা আবার বানাচ্ছি একটা vim script2.sh, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे कैसे, bin bash, ठीक है। फर्स्ट है हमको वेरिएबल लिखना है, सपोज x इक्वल टू বললাম 100, বলে আমি একটা প্রোগ্রাম লিখে ফেললাম, আর কিছু না। এবার যখন প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট কি হবে, যখন আমাকে বলবে जब मुझे बताएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो तब x का वैल्यू दिखना चाहिए, ठीक है। মানে x এর মধ্যে যে ভ্যালুটাকে স্টোর করা আছে তাকে ডলার দিয়ে আইডেন্টিফাই করা হবে, $x হয়ে গেল। প্রোগ্রামটা সেভ করে দিচ্ছি, এক্সিকিউট পারমিশন দিয়ে দেবো, স্ক্রিপ্ট টু রান করব কি করে,
ডট স্ল্যাশ script2 ডট sh। x এর ভ্যালু 100 100 দেখাচ্ছে। এইভাবে এটা আমি লিখতে পারি, ঠিক আছে? তো কমান্ডটা কি, মানে প্রোগ্রামটা কি লিখেছি, script2 ডট sh। স্যার কোয়েশ্চেনে কি ভ্যালুটাও বলে দেবে? হ্যাঁ, মানে জাস্ট না, এটা এইরকম ভাবে আসবে না, জাস্ট তোমাদেরকে একদম এক এক লাইন করে আমি শেখাচ্ছি, ওই জন্য জিনিসটা বুঝে নাও আগে কি করতে হবে। একটা প্রোগ্রাম তো দেবেই পরীক্ষায় করতে, এটা বানালাম, যেগুলো যেগুলো মোটামুটি আসে আমি করিয়ে দেবো, চিন্তা নেই। এটা হচ্ছে প্রোগ্রামটার ভিতর কি লেখা আছে, এই পার্টটা লেখা আছে। তারপরে আমাদেরকে দিতে হবে এক্সিকিউট পারমিশন, আর তারপর রান করে দেখব। এইভাবে লিখতে হবে। এই হচ্ছে প্রোগ্রামটা। তাহলে প্রোগ্রামটা যখন লিখবে, এই ক্যাটটা লিখবে না খালি, এইটার ভিতরে লিখেছি, কি লিখেছি দেখবার জন্য এটা, ঠিক আছে? এইটা হলো টাস্ক 2। এম আই ক্লিয়ার এভরিবডি? জিনিসটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। এটা হচ্ছে আমাদের টাস্ক 2 হলো রাইট এ স্ক্রিপ্ট টু ডিসপ্লে ভ্যালু অফ এ ভ্যারিয়েবল। এবার একটা যোগফল বার করার প্রোগ্রাম লিখি। আসছি আমরা টাস্ক 3। কি বলছে, অ্যাডিশন অফ টু নাম্বারস, ঠিক আছে? এগুলো কিন্তু স্ট্যাটিক প্রোগ্রামিং, হ্যাঁ, ভ্যালু ট্যালু সব আমিই সেট করব। ডাইনামিক প্রোগ্রামিং আসছি, আগে এটা দেখে নাও। एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एडिशन कैसे होगा? আবার দেখো, ভালো করে দেখো, হ্যাঁ সবাই। বিম script3.sh আই প্রেস করলাম, শুরু করব কি করে বলো, হ্যাশ বিন ব্যাশ। আচ্ছা, এবার कार कार যোগফল করতে চাইছি। लेट्स से मेरे पास दो वैल्यू है, वन इज कॉल्ड लेट्स से বললাম ধরো 5, একটা ধরো বললাম যে 7। এটা 200 500 10,000 5,000 হতে পারে, যা খুশি। তো x ইকুয়াল টু 5 and y ইকুয়াল টু लेट्स से 7, একদম লিখলাম। প্রোগ্রামটা কি হবে, সাম বার করতে হবে না, তো সাম ইকুয়াল টু এইটা, এটা হচ্ছে এরকমটা সিঙ্গেল কোট। এবার এই সিঙ্গেল কোটটা কোথায় আছে, এই टिल्ड মধ্যে আছে, যেটা टिल्ड आइकन ছিল না, टिल्ड आइकन था होम डायरेक्टरी के लिए, टैब के ऊपर में वो वाला ही है, वो নিচেরটা দেখো, মধ্যে দুটো রয়েছে, ওই নিচেরটা এইটা EXPR মানে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন স্পেস, কাকে যোগ করব, $x প্লাস প্লাস $y, এটা দিয়েই বন্ধ হবে, হলো echo sum, এর আগে একটা ডলার দিয়ে দাও, ঠিক আছে না? এবার সেভ করে বাইরে চলো, একে লিখে দাও এই পারমিশনটা কি বলে, chmod প্লাস x script3.sh রান করো ./script3.sh, ঠিক আছে? তো প্রোগ্রামটা কি লিখেছি, এইটা এইটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামটা। এটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামটা।
জাস্ট প্রোগ্রামটা দিয়ে দিলাম এখানে, দেখো ক্লিয়ার? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। তোমরা ভাই প্রোগ্রাম জানো, তোমরা পাইথন হ্যাঁ প্রোগ্রাম স্যার। শিখেছো, আমার পক্ষে খুব ডিফিকাল্ট এসব করা, আমি একদম পারি না এসব। স্যার ওই যে সামের ভেরিয়েবলটা আছে হ্যাঁ ফোর্থ লাইনে, হ্যাঁ ওখানে হইছে এক্স, ডলার এক্স আর ডলার ওয়াই এর মাঝখানে প্লাস আছে, ওদের মাঝখানে কিছু স্পেস আছে না, শুধু প্লাসটাই আছে? এক্স এর পরে স্পেস আছে, প্লাসের পরে আবার স্পেস আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে? এই জিনিসটাতে আমার অতটা এক্সপার্টিস নেই, কারণ আমি একদম অতটা জানি না প্রোগ্রামিং, ঠিক আছে? এটা জাস্ট আছে তাই দেখাচ্ছি, আমি যতটা পারি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এরপর তোমরা নিজের মতন করে প্র্যাকটিস করে নেবে কিভাবে করতে হবে। আমি কিছু কাজ দিয়ে দেবো, একটু টেস্ট করে দেখে লিখে নিও, ব্যাস, আর কিছু ওকে না, স্যার। ঠিক আছে? স্যার পাইথনের কথা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, এটা একদম সি প্রোগ্রামিং, কিন্তু সেল স্ক্রিপ্টিং, এটা আমি বহু বছর আগে পড়াতাম, অনেক বছর আগে, মানে 14-15, একদম শুরুর দিকে আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করতাম, সেখানে একটা 15 দিনের সেল স্ক্রিপ্টিং এর আমি ক্লাস করাতাম। অনেকগুলো প্রোগ্রাম লিখেছিলাম, খাতাটাও খুঁজে পাচ্ছি না, পিডিএফ খুঁজে পাচ্ছি না, তখন বেশ সুইচ কেস সব লুপ ফুপ সব শিখেছিলাম, ভুলে গেছি, আর মনে নেই, দেখি আর শিখবো তাহলে। আচ্ছা, এবার আমাকে বলেছে দুটো নাম্বারকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তাহলে মাল্টিপ্লিকেশন অফ টু নাম্বারস, ঠিক আছে? দুটো নাম্বারকে মাল্টিপ্লাই করতে বলেছে, চলো করা যাক। আচ্ছা, চলে আসছি এখানে আমরা vim script4.sh, বিন বাহ লিখে দিয়েছি, বিন ব্যাস, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার তাহলে আমাকে বলেছে মাল্টিপ্লাই করতে হবে দুটো নাম্বার দুটো নিয়ে নিই আগে, x ইকুয়াল টু 4, y ইকুয়াল টু 3, ঠিক আছে? expr না, সাম ইকুয়াল টু এইটা expr স্পেস $x স্পেস, এইটা হচ্ছে এর মাল্টিপ্লিকেশন সাইনটা, স্টার, ঠিক আছে? $y, এটা বন্ধ করে দাও, একো, এবার এখানে সুন্দর করে তুমি একটা লিখতে পারো যে একো the sum is, বা echo the result, হ্যাঁ, is, হ্যাঁ গো, ডলার সাম, কি শুনতে পাচ্ছে না নাকি? দেখো, জানি না আমি রান করবে কিনা, তবু আমি চালিয়ে দেখবো, chmod প্লাস x script4.sh, ঠিক আছে? ডট স্ল্যাশ script4 ডট, আরে বাহ, সুন্দর, ঠিক আছে না? ঠিক আছে, তোর প্রোগ্রাম, এইটা হচ্ছে গুণফল প্রোগ্রামিং, এটা হচ্ছে গুণফলের প্রোগ্রাম। কটা কোশ্চেন দেবে স্যার এখান থেকে? একটাই? দুটো কোশ্চেন দেবে। গুণ ভাগই করতে বলবে না অন্য কিছু দেবে আবার? অন্য কিছু দেবে, এটা জাস্ট আমি শুরু থেকে শুরু করছি। হ্যাঁ স্যার, মিউট করো, দাঁড়াও 1 মিনিট সবাই। আমরা নেক্সট যেটা দেখছি, এটা হচ্ছে দুটো নাম্বারকে অ্যাড করার প্রোগ্রাম দেখালাম। এরপর এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ইনপুট প্রোগ্রামিং, ঠিক আছে? ইনপুট, এখানে তুমি ইনপুট দিতে পারবে, কি হলো?
আরে পারি না, আমি খাতা থেকে করছি দেখো। আর তাও তো কিছু জানি না, আমরা তো সেটাও জানি না। হ্যাঁ, তোমরা যোগ বিয়োগ করতে পারো না সি প্রোগ্রামিং এ? আরে ওইটা আলাদা। ওটাই করছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাই বলি। দেখো এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু লিখে এইগুলো তো দেখে নিলে ইয়েস আলাদা না। ইকো এগুলো কি? এগুলো তো ইকো মানে ডিসপ্লে, প্রিন্টএফ। আচ্ছা প্রিন্ট হ্যাঁ, স্যার জানেন আমি তো বলি স্যার আরে এই আমার সি প্রোগ্রামিং এইচএস এই গ্র্যাজুয়েশন ছিল। হ্যাঁ, তাহলে আরে তখন পাস করার জন্য পড়েছি, ওটা কি পড়াবার মতন পড়েছি নাকি? আমাদের সব ইকো বিকো নিয়ে সব ইকো জায়গায় প্রিন্টএফ, হ্যাঁ সিস্টেম এলেন যে প্রিন্ট আউট, ওইটাই বুঝলাম। ওই জিনিস। না আর একটা প্রোগ্রাম দেখিয়ে দিই, ইনপুট প্রোগ্রামিং। একটা তোকে নাম্বার তুই দিবি, যোগ হয়ে যাবে, এরকম চাই না? হ্যাঁ, ওই রকম আর কি। আমাদের ডেঞ্জারাস জিনিস চাই। না না, অত পারি নাকি। এ দেখো ইনপুট প্রোগ্রামিং একটা দেখাচ্ছি, তুমি দুটো নাম্বার দেবে, যোগ হয়ে বেরিয়ে আসবে এরকম একটা। ঠিক আছে? হ্যালো এভরিবডি, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার একদম। আচ্ছা, নেক্সট আসছি আমরা ভিম স্ক্রিপ্ট 5। শুরু করব আমরা হ্যাশ বিন ব্যাশ। ঠিক আছে, এবার লিখছি echo মাইনাস এন। মাইনাস এন মানে নাম্বার ইনপুট নেব। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ব্যাট যাও। আচ্ছা, echo মাইনাস এন। মাইনাস এন হলে কি হবে, এই কার্সারটা ব্লিঙ্ক করবে। ঠিক আছে? কিরকম বলছি, ধরো বললাম এরকম, এন্টার ফার্স্ট নাম্বার। হ্যাঁ, তারপর এটাকে রিড করতে হবে, রিড। প্রোগ্রামিং করাচ্ছে পড়ে নে। এটা সি প্রোগ্রামিং না, নাম 1। এন্টার পাস না বড়টাই তো বল। তারপর লিখছি echo মাইনাস এন এন্টার। এটা তো খুব সুন্দর স্যার। হ্যাঁ, জামাটা নজর লাগিয়ে দিলে সারাদিন পরে ছিঁড়ে যাবে দেখবেন। না না মাইক্রোসফট এর এটা মানে তো বন্ধ পিছনে লেখা আছে নেই নেই, এটা তো এমনি, এটা অনেক পুরনো জায়গাটা। রিড করে ফেললাম, নাম্বার ইনপুট নিয়েছি, রিড করে ফেলেছি। এবার আমাকে যোগফল করতে হবে, তো লিখবো সাম ইকুয়াল টু expr num1 প্লাস, প্র্যাকটিক্যাল হবে কি? না পড়াবো, num2। ঠিক আছে, যদি বন্ধ করে দিলাম, তারপরে হচ্ছে echo, আমাদের লিখতে হবে the result is $sum। হয়ে গেল? ও স্যার একটু আসুন। হ্যাঁ, কোথায়, কোন ব্যাচে? আপনার তো একটাই আসবে না? সব মিলিয়ে একটাই দিতে পারবেন তো না? সব মিলে একটাই। আপনি যদি অনেকটা নেন তাহলে তুমি অনেককে দিচ্ছ? যদি আপনি না দেন দাও অনেককে, তাহলে আপনি ওকে নেবেন। আমি বি ব্যাচ থেকে দিয়ে দেবো একটাকে। কি দেবেন? বি ব্যাচ থেকে একটা লিখে দেবো। রোজ আমাদের কে রোজ আসে? এভরিডে কে আসে রোজ? স্নেহাকে, সাউ। স্নেহা সাউ। হ্যাঁ, ও আগের দিন আসেনি। হ্যাঁ, অফলাইন অ্যাটেন্ডেন্স। ওরা offline না। তোর ভাই সামনে বসে আছে তুই দেখতে পাইনি ও হ্যাঁ, রজত তো। রজত আমার ক্লাসে অ্যাবসেন্ট আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। কোথায় আছিস তুই অ্যাবসেন্ট আছিস। আমাদের টাকা একটা দুটো অ্যাবসেন্ট আছিস, মানে প্রথম থেকে এভরিডে প্রেজেন্ট নেই। সাথীও না। সাথীও আমার কাছে মনে আছে। দেখুন আমি বেশি হব এই সবথেকে বেশি absent আমি, সবথেকে বেশি আমি absent। ঘুরে ঠিক আছে, আপনি বলছি ম্যাডাম, বলুন। বলছি ঠিক আছে, আমি ম্যাডাম, রাখবো। দেখো এটাকে রান করে দিয়েছি। এবার এটাকে পারমিশন দিয়ে দাও, chmod +x script5.sh। ঠিক আছে, ফেস নাকি? ফেস যা তা বলছে এরা। হ্যাঁ, কিছু না। সেকেন্ড বাসে গেলে হবে? হ্যাঁ, সেকেন্ড বাসেই যাবো, ওদের আসতেই পারি না। পরে দেখা যাবে। এই দেখো এন্টার ফার্স্ট নাম্বার লিখলাম 10, এন্টার সেকেন্ড নাম্বার 20, দ্য সাম ইজ 30। দেখো, আরে বাহ, আমি একদমই প্রোগ্রাম মিলিয়ে দিয়েছি। সাবাস, অ্যাচিভমেন্ট আছে সব, বললে হবে না। এটা যোগফলের কমান্ড, এই যোগফলের प्रोग्राम। ठीक है, ये प्लस करने का प्रोग्राम है। আগুন है। স্যার এই তো আপনি প্রোগ্রামিং পারেন, তাহলে কেন বলছেন? হ্যাঁ, এই দেখো খাতা কলা।
কি হয়েছে আমরা তো খাতা খুলেও পারি না করতে। এটা হচ্ছে ইনপুট প্রোগ্রামিং। খাতা খুলে পড়ালে ওরকম পড়ানোর লাভ নেই কোনো। আচ্ছা, টেক টু ইনপুটস অ্যান্ড অ্যাড দেম, এইটা হচ্ছে প্রোগ্রাম। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা করতে পারবো। ঠিক আছে, ইনপুট প্রোগ্রাম এটা আমরা কন্টিনিউ করবো পরের দিন। পরের দিন আমি দেখাবো অরিজিনাল কোশ্চেন কিরকম আসবে। ঠিক আছে, এইরকম যোগ বিয়োগ করতে পরীক্ষায় দেবে না। পরীক্ষায় মেনলি সার্চ ফাইন্ড ওইগুলো যে শিখেছিলাম আগে, ওইগুলো দিয়ে প্রোগ্রাম দেবে। হ্যাঁ, যে কে ইউজার আছে, কে ওনার আছে, মনে আছে? বলে মেরে দিচ্ছিস একদম শুরুতে গ্রেপ কমান্ড, সার্চ কমান্ড, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ওইগুলো প্রোগ্রামের দিয়ে করাতে হবে, ওইটাই আসবে। ঠিক আছে, ওইগুলোতে আবার কি প্রোগ্রাম? ওইটাকে এটার মধ্যে লিখে, মানে আগে যেমন আমরা খালি টার্মিনালে আউটপুট বার করেছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাকে স্ক্রিপ্ট করে করতে হবে। মানে ওই টেক্সটের ভিতর বুঝতে লিখতে পেরেছি। হবে, পারমিশন দিয়ে বাইরে আউটপুট বার করাতে হবে। এই